اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، نیچے سے اوپر تک آئے ہیں اور اپنا کاروبار لے کر ایک اچھے بزنس مین بن کے گئے ہیں، کامیاب انسان اس سوسائٹی میں۔ ان کا نام ہے حاجی رشید احمد صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اتنی محنت کی، کیسے اتنا ٹائم لگا، کیا مشکلات درپیش آئی، اور آج جو اس مقام پہ ہیں تو وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں، کیسے فیل کرتے ہیں۔ آئی صاحب سب سے پہلے بتائیے گا اس حوالے سے کہ سب سے پہلے آپ پشاور کب آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور آنے کی بات تو خیر چھوڑے، میں پشاور میں ہی ہوں الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ اور میں اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں میں پشاور کا ہی رہنے والا ہوں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہاں سے بڑا پیار ملا ہے، بڑی اللہ کی رحمت کی ہے، بڑی دوستی نبھائی ہے، بڑا کاروبار تو چلو شروع سے کیا، سٹارٹ کیا میں نے 75 میں کیا ہوگا، تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں، جس کا ہم نے گولڈن جوبلی بھی منایا ہے اس سال میں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، سٹارٹ کیا اس وقت تو اتنا کام نہیں تھا، یعنی سٹارٹ الحمدللہ میں مزدور سمجھتا ہوں، میں ایڈورٹائزر نہیں ہوں، اب بھی مزدور ہوں، پہلے بھی مزدور تھا، مزدوری کر کے روٹی کما کے بچوں کے لیے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ تو سٹارٹ میں جتنی مشکلات پیش آئیں بہت زیادہ ہیں، بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، طورخم میں جب رشیا نے حملہ کیا تھا وہاں کابل میں، طورخم میں ہمارے ہولڈنگ لگے ہوئے تھے، تو 8-10 سال میں ان کا پتہ ہی نہیں کہ کدھر گیا وہ۔ اس کے علاوہ ادھر ایک بورڈ ہم نے لگایا تھا بارڈر سے پیچھے، تو وہ جو پی اے ہوتا ہے ان کا آپ جانتے ہیں، پی اے نے آپ نے ایسے ہی سے پوچھا یار یہ بورڈ کیوں لگا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس نے کہا کہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو، ایک درخت سے دوسرے درخت چڑیا اڑ کر جاتی ہے تو اس کے پر بھی آپ گرنے چاہیے، آپ کس چیز کے ایکشن ہیں؟ تو بہرحال الحمدللہ پھر ہم اجازت لینے کے لیے طورخم میرے خیال مہینے 2 مہینے لگ جاتے تھے، وہاں پرمیشن آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑے لوگ آ گئے ہیں، الحمدللہ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں جو نئے بندے بھی آئے ہیں۔ لیکن سٹارٹ ہم نے کیا بڑے تھوڑے کاروبار، چلتا ہر سال ہر مہینے بعد مطلب بہتری آتی ہے، اور شکر ہے الحمدللہ۔ ہمارا کام اس طرح ہے، کوئی بھی آدمی کاروبار کرتا ہے، کوئی کاریگر، اس کا کام بڑھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر، کبھی میں اس میں دلچسپی مزید لوں، تو اسی طرح میں بھی اس کاروبار کو دلچسپی لیتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، خود چل کر کلائنٹ کے پاس جاتا۔ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کلائنٹ ہمارے پاس خود آتے تھے تو وہ ہمیں آرڈر دیتے تھے۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی اور خاص رحمت، کیونکہ مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا دین، اللہ کا کرم، یہ سب کچھ ہے۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں ذرا، ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کو سر عمرہ بھی کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ آج سے سال یا 2 سال پہلے، یعنی ہر سال عمرے کے لیے 3 آدمی 4 آدمی بھیجتے تھے، تو مطلب کبھی کوئی چارسدے کا ہو گیا، منگورے کا ہو گیا، مردان کا ہو گیا، یا ہمارے لوکل پشاور کے جتنے ایڈورٹائزر ہیں، ہماری ایسوسیشن ہے جس میں ہم سب کو بلاتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے۔ قرآن اندازی میں وہ 3 آدمی یا 4 آدمیوں کو ہم بھیجتے تھے عمرے کے لیے، تو بڑا اللہ کا کرم تھا۔ لیکن ابھی اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے اس کا، لیکن حالات جیسے ہی 1 سال ہو گیا تو حالات بالکل ہی کمزور ہو گئے۔ اب بھی انشاءاللہ جو بس میں ہے ہم کرتے ہیں۔ ابھی میں گولڈن جو بھی ہم نے بنایا بڑا سادہ طریقے سے، تو جو ہمارے کاریگر تھے یہاں ایسوسیشن سے ہٹ کر، ویسے سارے ایسوسیشن والے ہمارے اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مبارکی دی، انہوں نے گفٹ دیے، جو ہمارے بس میں تھا وہ بھی ان کو میں نے بھی گفٹ دیا اپنے بس کے حساب سے۔
अपने स्टाफ के बंदों को 3-4 मोटरसाइकिलें दी, जो बस में था, जो हमारे पुराने बंदे हैं जिनने मुझे स्टार्ट से मेरा साथ दिया, तो उनको हमने ये मोटरसाइकिलें दी। बड़े खुश हुए। बड़े लोग उसके बाद से आते थे, बटखेले से आते थे, सब जगह से आते थे कि भाई ठीक है हम मिलते हैं, तो मिलकर जाते। जो गिफ्ट होता था हम जितनी ताकत रखते थे उसके मुताबिक उनको अदा करते रहे। तो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया, बड़ा मेरे से प्यार किया, तो अल्लाह की ज़ात का ये शुक्र अदा करता हूँ। इस उम्र में थोड़ी सी ज़िंदगी है, हर बंदा प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है। जो कुछ हो सके दे दें, ना हो सके तो खाली उससे प्यार कर लें, उसके हाथ मतलब मिला लें उससे प्यार के साथ, तो वही उसके लिए काफ़ी। यानी प्यार, मीठे बोल, ये भी एक सदका जारिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लोग मुझसे प्यार करते हैं। जितने एडवर्टाइज़र हैं, कोई 200 का 400, जितने भी बंदे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आते हैं, अभी तक आ रहे हैं। हमें 6 महीने हो गए ना ये गोल्डन जुबली मिलाया, तो अभी तक लोग आ रहे हैं। अच्छा हाजी साहब, 50 साल आपने 50 साल पहले जाएं और अभी जो सूरत हाल है 50 साल बाद आपने गोल्डन जुबली बनाई है, तो कैसा पाते हैं अपने आप को इस मकाम पर पहुंचकर? अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल्डन जुबली मनाई है तो बड़ी सादगी में मनाई गई है लेकिन मैं आपको बड़ा ही इजी समझता हूँ कि इस वक्त ये काम अल्लाह ताला के फजल करम से चालू है। सब लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं भी लोगों की इज़्ज़त करते हैं। पेशावर में जितने हज़रात हैं सब मेरे से प्यार करते हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो यही समझते हैं कि हम आगे के लिए पहले भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब तो ज़्यादा मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत है। इस उम्र के बाद कारोबार भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। और ज़िंदगी भी कहते हूँ कि ज़िंदगी आसान कर दे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे, सेहत दे, यही अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम उसकी इबादत कर सकें। किसी आदमी से मिले, मोहब्बत मीठे बोल, जिस तरह आप तशरीफ़ लाए हैं तो गपशप भी हो गई है, हालात का भी हो गया, तज़किरा हो गया, लेकिन अभी उम्मीद है इससे खुश होंगे। इखलाक है तो सब कुछ है। ये दुनिया से जाने के बाद इखलाक वाले बंदे को अल्लाह ताला के फजल करम से लोग याद करते हैं। जो आदमी जिस तरह का हो उसी तक किरदार, मतलब जैसे बो वैसे काटोगे, तो अल्लाह ताला उसका सिला अल्लाह की ज़ात देने वाली है। बंदे तो सिर्फ उनके कह सकते हैं यार बंदा अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसका नतीजा जो निकलता है वो अल्लाह ताला फैसला करता है। हाजी साहब, हमारे नौजवानों को, जो हमारे नौजवान हैं वो मायूस हैं, तो उनको आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी मेहनत करें, किस तरह मेहनत करें, उनको क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मेहनत की है या हमारे साथियों ने मेहनत की है, हमारे दफ्तर स्टाफ वालों ने मेहनत की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह की ज़ात का तो दिन रात शुक्रिया करता रहता हूँ कि जिसने मुझे इस उम्र में भी सेहत दी है कि मैं दफ्तर में आकर बैठता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, अपने जो साथी आप जैसे हज़रात हैं उनसे मिलता हूँ, हमारे एडवर्टाइज़र हैं उनसे मिलता हूँ, बड़ा प्यार देते हैं। वो भी खुश होते हैं जब मेरे साथ आते हैं। तो उनको मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अगर मेहनत और मुखलिसी है तो कभी बंदा नाकाम नहीं होता। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि हम ऊपर जा रहे हैं, आपका इखलाक, मोहब्बत, प्यार, तो मेहनत, सब कुछ जो बनता है सबसे पहले अल्लाह का फजल, दूसरी दयानतदारी, मेहनत, और ये मेहनत में लगन के साथ मेहनत करो तो कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। यही मेरी रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों को, तमाम दोस्तों को, तमाम बुज़ुर्गों को, तमाम बच्चों को। शुक्रिया जी। 50 साल पहले एक सफ़र शुरू किया इन्होंने और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मकाम पे हैं, बड़ी मेहनत की है। और साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस माशरे में गरीब हैं, जिनको ये उम्रा भी करवाते हैं, मोटरसाइकिलें भी देते हैं, बहुत हेल्प करते हैं उनकी। तो ये एक मिसाल है उन नौजवानों के लिए जो मायूस हैं और जो मायूसी का शिकार हैं। तो हाजी साहब अभी भी इतनी अच्छी इस उम्र में भी माशाल्लाह काफ़ी फ़िट हैं और सेहतमंद हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए कि वो मायूस होना छोड़ दें और स्ट्रगल करें ताकि वो भी कामयाब